पंजाबी रेडियो USA ते पंजाबी कल्चर सेंटर फरिजनों वालों रखे गए प्रोग्राम में शामिल होने वाले सारे सज्जना मित्रां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आपां सीधा विषय की गल शुरू करते हैं क्योंकि जो किसान संघर्ष लड़िया गया पिछले समय दे विच वो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि वो एक इंटरनेशनल ईवेंट बन गया सी। अजोके इतिहास साडे पंजाब के इतिहास यह जिहा बहुत घट होया है। खाड़कू संघर्ष तो बाद जदों कोई जिहड़ी घटना है उन्हें कोई कौमांतरी महत्व हासिल कर लिया हो, सो वो संघर्ष की सी क्योंकि उसदे बारे डिफरेंट नैरेटिव चले, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा। नैचुरली हर एक ने आपदे आपदे आइडियालॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो उसकी व्याख्या करनी होंदी है। जिहड़ा ज़्यादा पक्ष गया लोगों के विच वो क्योंकि किसान जथेबंदियां सी जिहड़ियां संघर्ष की अगवाई कर रही सी, जिन्हां ने संघर्ष शुरू किया ते जिन्हां दा उत्थे पूरा कमांड सीगा सारे कुछ ते उन्हां चों 95% घट्टो घट्ट जथेबंदियां वो लैफ्टिस्ट आइडियालॉजी वाली। एवें जब कहिए तो 2 या 3 जथेबंदियां सी जिहड़ियां नॉन लैफ्ट सी, बाकी सारियां लैफ्ट वालियां सी। सो कुछ भी आपां करदे आ अपने ते भी गल लागू हुंदी है। तो तुसीं जदों किसी गल बारे लैके जाना लोकां नूं दसना तो थोड़ा जिहड़ा एक नुकता नज़र है दृष्टिकोण है वो तो उहदे विच शामिल होऊगा। सो वो जो नैरेटिव रचिया गया वो उन्हां दे दृष्टिकोण तो रचिया गया जिहड़ा ज़्यादा वाइडर पद्धर दे उत्ते प्रोपेगेट होया कि जिन्हें लोगों के मनां नूं प्रभावित भी किया, असर पाया। उहदे आधार पर लोगों के विचार बने, रवैये बने, व्यक्तियों बारे भी धिरां बारे भी, वो आपां नूं सारिआं नूं प्रतੱਖ। सो जिहड़ा साडा जो दृष्टिकोण है साडे तो भाव आपां नूं ब्रॉडली सिख दृष्टिकोण कह लईए, क्योंकि ये तो हुण सानूं तत्थ जिहड़ा किसी व्याख्या की लोड़ नहीं कि सिख एक महत्वपूर्ण धिर बन के उभर चुके। कली पंजाब की राजनीति च नहीं, कली भारत की राजनीति च नहीं, ये कह लो कि इंटरनेशनल लैवल के उत्ते सिखां दे विच लोकां दी दिलचस्पी जागी है कि इस संघर्ष ने होर वधाई है। तो इस करके साडा दृष्टिकोण की है, जे मतलब कहिए कि एक सिख दृष्टिकोण की है, सो उन्होंने जिवें मैं समझदा मैं उस हिसाब नाल पेश करूँ। उहदियां बड़ियां वेरीएशन हो सकदियां, बहुत गल्लां नाल लोकां नूं बखरेवे भी हो सकते हैं, पर यह भी गल इस तरह तुरदी हुंदी है कि कोई भी धिर या व्यक्ति आपदे दृष्टिकोण तो गल लेके आउंदा है, दूजा जां उहनूं कंटैसट करदा है जां उहदी पुष्टि करदा है जां उहदे विच कोई थोड़ा बहुता सोच विचार करदा है। अनफॉर्चुनेटली साडे ये होया कि इस किस्म का अमल चलिया जिहड़ा कि चलना चाहिए है। एक गंभीर विचार वटांदरा एडी वड्डी स्ट्रगल हो गई, ਉਹਦੇ बारे प्रोपेगेंडा तो चलिया है, पर जिहड़ा कोई है कि सीरीयस डिस्कशन एक दूजे के नुकता नज़र नूं समझण दी, समझण नालों वध स्पेस देण दी कि तुसीं भी आपदी गल रखो असीं भी रखदे आ, ये सुणन वालिआं ते छड्ड दिओ उन्हां नूं किहड़ी गल ठीक लगदी है किहड़ी गल गलत लगदी है। ये कल्चर साडे डिवेलप नहीं होया, पोलीटिकल कल्चर। ये भी कारण जे मैं अगे जाके विच लिआऊंगा कि ये गल क्यों नहीं हो सकी साडी। सो मैं गल पहला कुछ मैं जिथे भी जाना मेरा वाह पैंदा है, जिहड़े बंदे 70s तो बाद जन्म होया जिन्हां दा ਜਾਂ जिन्हां ने जे 70 सुरत नहीं संभाली सी,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਾਮਰੇਡ ਕੌਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ 5-7-10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟ ਡੂ ਵੀ ਮੀਨ ਬਾਈ ਦੈਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 1917 'ਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕੋਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਸ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 1970 'ਚ ਆਪਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਲਹਿਰ ਕੀ ਸੀ। ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਪੀਡ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ 60s ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਤੇ ਟਰਮੋਇਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਪਰੈਸਡ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਫਰੀਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਅਲਿਸਟ ਸੀ ਉਹ ਰਿਟਰੀਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਸੋ 60 ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਫਰੀਡਮ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਗਲ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਮਡ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਸਟਰੋਂਗ, ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਪੱਛਮ ਵੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹੀ ਦੌਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਪੈਂਥਰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੋ ਬਲੈਕ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਈਕੋਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਸਟਰਗਲ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਾ ਕੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਕਸਫੋਰਡ, ਕੈਂਬਰਿਜ, ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੜ੍ਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਐਂਟੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਸਟਰਗਲ ਦੇ।
ਉਧਰ ਲੇਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਚੇ ਗਵੇਰਾ, ਆਪਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਲੀਵੀਆ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਨਾਪਾਮ ਬੰਬ B-52 ਬੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਪਰੋ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 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 ਜਗ੍ਹਾ, ਮਤਲਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਮਾਈਲਾਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੇ, ਇਨਫੈਂਟਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਿਡੈਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ੀਸ ਕਲੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਫਿਗਰ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸੀ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਦੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਅੱਗ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾੜਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਐਕਟਰਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਹੱਕ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਵਾ ਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਚੇ ਗਵੇਰਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾ ਲੈਣਾ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੰਗਿਆਰੇ ਬਾਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਮੁੰਡੇ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦਾ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੀ, ਕੇਰਲਾ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਉਹ 1920 ਦੇ ਤੋਂ 25 ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜੈਕਟ ਡੇਟ ਵੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, CPI, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਉਹ CPI ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਭਗਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਰੂਸ ਸਾਡਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ 25, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਰਫੜ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਰਹੀ। 64 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ CPI ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਜਰ ਸਪਲਿਟ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧੜੇ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ CPI-M, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਦੋ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੇ ਤੁੰਗ ਬਸ ਸਟਾਲਨ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਰੂਸ ਪੱਖੀ, ਕੁਛ ਚੀਨ ਪੱਖੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਬਸ।
ਸੋ CPM ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ CPI ਹੈ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਬਣੀ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 66 ਤੇ 67 ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਫੂਡ ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਲੁੱਟਣ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਲਮ ਜੋ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਕਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਹ ਦੀ ਤਿੰਡ ਬਣੀ ਜਿਉਂ ਰਹੀ ਹਰੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇਖੋ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਕੁਛ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸੀਗਾ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸੀ, ਉੜੀਸਾ ਸੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸੀ, ਆਂਧਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਡੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ PL 480 ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। PL 480 ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੰਕਟ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1966 ਤੱਕ 67 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ, ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਹਰਾਊਗਾ ਵੀ। ਸੋ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 7 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਡਿਸਲੌਜ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਇਰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਓਪਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੇਕੀ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਰਲ ਗਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਰਲ ਗਏ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਉੱਠੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਰੁੜਕੀ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹ ਜੱਬਲਪੁਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੌਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋ। ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਆਏ। ਉਹ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਜੱਬਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠੀਆਂ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਬਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ CPI ਬਣੀ ਤੇ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠ ਖੜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੁਜਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸਟਰਗਲ ਕਿ ਲੈਂਡ ਟੂ ਦੀ ਟਿਲਰ। ਇਹ ਨਾਰਾ CPM ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਲੜੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਟੈਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 1/6 ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ, ਜਲੀਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ CPM ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੈਂਡ ਟੂ ਦੀ ਟਿਲਰ। ਅਤੇ CPM 67 'ਚ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਕੁਨਾਰ, CPM ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਭਾਰਿਆ, ਭੜਕਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ CPM ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ CPM 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਚਲੋ ਤੇ ਨੇ ਗੱਦੀ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਉਹੀ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਕੁਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 6 ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਮਰੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਮਰੇ, ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਮਰੇ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਭੜਕ ਪਈ ਗੱਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੀ ਜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੇ ਤੁੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਕਿ ਏ ਸਿੰਗਲ ਸਪਾਰਕ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਏ ਪ੍ਰੈਰੀ ਫਾਇਰ। ਬਸ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਉਦੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਹੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ, ਉਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਨਕਸਲਾਈਟ। ਸੋ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ CPM ਬਣੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ CPI ਬਟਰੇ ਕਰ ਗਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ 67 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ। ਉਹ ਤਾਂ 25 ਤੋਂ 64 ਤੱਕ ਕੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ CPI-ML, CPI ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਲੈਨਿਨਿਸਟ, ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਹੈ, ਲੈਨਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ CPI-ML। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹਨੇ ਆਫਰ ਦੇਤੀ ਨਕਸਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਧਾਰਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਤਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CPI ML 67 ਤੋਂ 77 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ CPM ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਫਿਰ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਓਇਸਟ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਪਦੇ ਆਪ, ਕਿ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਲੈਨਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਓਇਸਟ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ 28-29 ਦੇ ਲਗਭਗ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ CPI ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ CPM ਵਾਲੀਆਂ, ਜਾਂ CPI ML ਵਾਲੀਆਂ। ਸਿਰਫ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਓਇਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ 32 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਅਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 8-9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਡਿਫੰਕਟ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਪਏ ਸੀ ਛਪੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜ ਝੂੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਕਿਆ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚਮਕੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਵੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤਾਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਕੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਮੋਨੋਲਿਥਿਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਡੀਆਲੋਜੀਕਲੀ ਵੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲੀ ਵੀ। ਉਹ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਕਈ ਧਰਾਵਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ CPI, CPM ਅਤੇ ML, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲਏ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜਾਏ। ਈਵਨ ਕੋਲ ਬਹਿ ਬੱਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 32 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਟਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸੋਚ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮਾਓਇਸਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀਕਲੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਸੀ ਗਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਵੈਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਏ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ,
ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਸ ਪੱਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਉਂਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕੋ, ਉਹ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਓ, ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਨੀਟਰੀ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ ਆਮ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਫਰਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੇਬਰ ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਧੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ। ਸੋ ਦੈਟ ਵੇ ਉਹ ਉਹੀ ਕਲਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੁਟੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਸਟਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਜੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 9 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ 12 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ, ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਨ ਲੈਫਟ ਸੀ, ਰੀਅਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਦੇ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮੈਤੀ ਸੀ ਉਹ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਨੌਨ ਲੈਫਟ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਜੋੜ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰਜ ਔਰਵਿਲ ਦਾ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਆ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸਟੇਜ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ। ਕੇਸ ਲੜਨੇ ਹੈ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਆ ਗਏ ਅੱਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੂਹਰੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਅੰਦਰ ਡਾਈਸੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਬਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚ ਜੋ ਜਾਗਰਤੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਲੇਨ ਏਰੀਏ 'ਚ ਗੁਰੀਲਾ ਸਟਰਗਲ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਟੈਰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਕਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੈਕਯਾਰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਮਾਦ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟਰਗਲ ਏਡੀ ਤਕੜੀ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਜੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੀ ਵਾਂਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵੱਖਰਾ ਕੰਟਰੀ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਉਦੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਜੰਪ ਇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੰਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਹਾਰ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ। 85 ਦੀ ਵੋਟ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, 2ਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਉਦੋਂ 89 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸਿਆ ਵਿਜੀਬਲ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੋਟਲੀ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੜੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਲੋਕ। ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਰੋਹ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮੌਕਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਮੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਐਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਕਟਰ ਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਪਿਆ, ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਬਣੀ ਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਗਈ, ਟੋਟਲ ਅਨਕੁਐਸਚਨਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਅਨਕੁਐਸਚਨਡ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਵੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਵੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਟੇਕਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਨਾ ਹਜਮ ਹੋਈ। ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਨਵੀਂ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਲੱਗਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਅਜੇ ਸ਼ੰਭੂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੈਫਟਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ, ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਲੈਫਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਲੜਾਈ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਬਲਿਕਲੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਾਇਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹਾ ਨਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਵੀ ਉਸ ਐਬਸੈਂਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਸਕੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਹ ਇੱਕ ਓਲਾ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲਿਜਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਰੇਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਮੋਰਚਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ, ਲੈ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਨਿਸਟ ਆ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੌਮਨਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਗਈ, ਯੂਟਿਲਿਟੇਰੀਅਨ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਏ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਫਾਰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਾ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਸਟੇਜ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਊ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਥਰਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਠੀ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਲਗਾਮ ਫੜਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 9 ਸਾਰੇ ਆਏ ਮੁੜ ਕੇ ਬੜੇ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਚਲੋ ਮੋਰਚਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੋਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਲੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੇਂਗਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਕਹਾਂ ਸਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੀ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਚਿਰ 'ਚ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰੈਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਐਨ ਮਿਣ ਤੋਲ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਐਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਧੀ ਜੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਾਸ ਕਰੈਕਟਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਸਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਹਿਣ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੂੰਹਾਂ ਜਿਹਾ ਦੇਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ 26 ਨਵੰਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਜਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਗ ਫੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਚਾਹੋ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਵੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਲੈ ਲਏ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਪੀਚਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊ। ਬੰਦਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਮੋਰਚੇ ਭੰਨਣੇ ਆ, ਬੈਰੀਕੇਡ। ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਵਦੀਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਬਸ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ 25 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹਾਲਤ 'ਚ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੇ। ਉਹ ਖਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਪੱਥਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਰ ਭਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਐ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਖਤ ਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਢਾਬਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ, ਉਹ ਤਖਤ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਉਹ ਤਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲ ਉਹ ਸਮੇਂ 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਐਂ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂ। ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂ, ਬਸ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਵੱਡੀ ਪੈ ਗਈ ਬਸ, ਤੇ ਟੱਕਰ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਇਆ। ਐਵੇਂ DC ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਓ, SDM ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਾਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕਰੋ, ਵਿਆਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਉਹ ਡਿਜੈਕਟਡ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਤਾਂ ਘੜੀਸਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁੱਝੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੀਪ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਲੇਟ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਬਸ, ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, ਲੇਟ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਉਹ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਥ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਚੱਲ ਇਕੱਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ 'ਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਬਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬਸ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਤਮ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਮੇਜ ਟਾਰਨਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ। ਇੱਕ ਮਾਸ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਂ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਅਟੈਕ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਉਹ ਵਿੱਢ ਲਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਵਰ ਇੰਟਰਸਟਸ ਆਰ ਥ੍ਰੈਟਨਡ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜਜ਼ਬਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭੋਲਾਪਣ ਦੇਖੋ, ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ 2 ਦਿਨ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੇੜੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬਰਾਰੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ ਨਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਧਾਂ ਉਹਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਂ।
ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਜਾਦਵ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਧੀ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਜਾਓ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਹੁਤਾ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ। ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਫੇਰ ਨਾ ਗਏ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਲੰਟਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋਟਿਵਸ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦੀਪ। ਸੋ ਦੀਪ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਫਿਰ ਫੇਸ ਜੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜੋ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਗਾਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਮਾਈਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਰਸ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਗਿਵ ਦੀ ਡੌਗ ਏ ਬੈਡ ਨੇਮ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਠੱਪਾ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਬਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੋਲੋਜੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਐਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੱਪਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਰਾਹ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਦੀਪ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਸਟਾਂਸ ਉੱਭਰਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁੰਡਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਚੱਲ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਰਖਾ ਦੱਤ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਘੇਰ ਦਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੀੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਕੀ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਸੀ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ, ਇਹ 'ਚ ਸਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਦੋ ਅਪਰੋਚਿਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਧਿਰਾਂ ਸੀ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਜਾਣ, ਬਾਹਰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ।
ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸੀ ਨਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀਗੇਸੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵਲੰਟਰਲੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵਰਕਆਊਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਡਰਾਬੈਕਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਊਗੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਧਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੱਖਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਖੇ ਦਾ ਤੇ ਦੀਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਲੱਖਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਪੋਸਚਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ, ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੜਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਈਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲਨਰੇਬਲ ਕਰਤਾ, ਦੋਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੜੀ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਘੇਰ ਲਏ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 25 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨੌਨ ਕਮਿਟਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੂਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਡ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਆੜੋ, ਕੁਛ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿਓ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਦਾ, ਇੰਨੇ ਬਿਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 1917 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, 1905 'ਚ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉੱਠ ਖੜੀ ਸੀ ਬਗਾਵਤ ਯਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀ ਗੈਪਨ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਈਵਨ ਲੈਨਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਆਈ ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਊ ਉੱਥੇ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਡਿਵਾਈਡਡ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਲੈਨਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕ੍ਰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਦੇਅਰ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕ੍ਰਸ਼, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੈਸਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਰੋਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਰਜਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਨਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਕਾਮਰੇਡ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜੂ। ਉਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੇੜਾ ਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹੀ ਮੰਨਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਣ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਉੱਭਰਿਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਟੋਟਲੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਅਨਰਿਲਾਇਬਲ ਬੰਦਾ, ਅਪਰਚੂਨਿਸਟ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ,
ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੱਥ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਏ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਨਾਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕਾਕਾ ਵੱਡਾ ਕਾਕਾ, ਉਹ ਜੇ ਚੌਥਾ ਆ ਜੇ ਪੰਜਵਾਂ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਦੇ ਵਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਨ ਟੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡਰ ਗਏ, ਟੈਰੀਫਾਈਡ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਰੂਟ 'ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਥੱਲਿਓਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੈਲਫ ਅਸ਼ੋਰਡ ਹੋ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 25 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ? ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏਜੰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਤੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਢੰਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ 'ਚੋਂ ਟੈਰੀਫਾਈਡ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ RSS ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਵੀ ਬੌਂਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਵਰ ਕਾਟ ਅਨਅਵੇਅਰ। ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਗਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਬਦਨਾਮ। ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫੋਟੋਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਦੇ ਵਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਸੀਕਰਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। 6-7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਡਿਸੀਜਨ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਨਫਲੇਟਡ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਐਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿੱਡੇ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਉਭਾਰਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਚਲੋ ਉੱਧਰੋਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਂਝ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ, ਖਾਲੀ ਪੋਲ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਲਵੇ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੰਨੇ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਟੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਛ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ ਕੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਟੋਟਲੀ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ, ਅਣਜਾਣ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਡਾਊਟ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲੂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਪਰਸਨ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਫੌਜ ਦੇ, CRP ਦੇ, ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਅੱਗਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਸਾੜਤੀਆਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੈਟ ਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਝੁੱਲਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਪੀੜ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਵੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਗੋਂ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਬਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੀਪ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਦੀਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਠ ਖੜਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 26 ਤੋਂ, ਵੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਪ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਦੀਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਦੀਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਚ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਤੁਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਪਰੋਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਲੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਮੌਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਜੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ 2 ਨੁਕਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਇੰਪਲਾਈਡ ਆਊ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੋਂ। 10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਪੂਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਲੱਭ ਕੇ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ, ਅੱਜ ਬਸ ਡੈਰੀਆਂ ਜੰਤਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤਿਰੰਗਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਵੰਡੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਲਾਓ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਚੱਲਣਾ ਰਲ ਕੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ। ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। DPC ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਓਪਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀਪ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੌਲੇ ਸੀ, ਉਹ 32 ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮਤਭੇਦ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੀਪ ਨੇ, ਲੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਾ ਲਓ। ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇਨਵਾਈਟ ਹੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਫੋਰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਦੀਪ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਜਾਮੇ ਲਹਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਥੱਲਿਓਂ ਲਾਲ ਨਿੱਕਰਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੈੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਿਹੰਗ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਾਓ ਟੈਂਟਾਂ 'ਤੇ। ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਤਿਰੰਗੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ ਦੇਅਰ ਏਜੰਡਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਐਂਡ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹਿਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੈਟ ਵੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਓਪਨਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ, ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਰਾ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਵੱਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੋਰ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਿੜਕਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਆਪਦੀ ਆਪ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਗਈ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਜੋ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹਿਪੋਕਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ। ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਪੱਕਾ। ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ। ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿੱਖ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹ SDM ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦਿਸ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਚਲੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਾਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਂਦੀ, ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਓਪਨ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਮਨਾਈ। ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਖੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਓਪਨਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਬਿਟਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਬਲਿਕ ਚੈੱਕ। ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਲਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਦੋਂ ਮਖੌਲ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਵੀ ਜੇ ਇਹੀ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੀਅਨ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਵਿਊ ਹੋਵੇ, ਸਾਥੋਂ ਉਕਾਈਆਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਕਾਈਆਂ ਨਾ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਦਿਲੋਂ, ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੂ, ਤਾਂ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੌਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿਜੀਬ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪਊ। ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਰੂਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੋਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ, ਵੀ ਗਲਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਊ ਇਹ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੂ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੀਲਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨਤਾਰੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਹੈ ਨਤਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲੇ ਬਸ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ